네, 안녕하십니까. 현장 인터뷰의 김성환입니다. 오늘은 페이펙스 검사장 스티브 스테파나와 원동리고 한인연합회장 스티브 리 회장을 모셨습니다. Hello. Hi, it's good to be here. 안녕하세요. Yeah, can you tell us a little bit your background? Oh, sure. I'm the Commonwealth's attorney for Fairfax County, which means I run the prosecution of all crime in the county. And my background is as a federal prosecutor under the Obama administration, focusing on white-collar frauds. 네, 오늘 그 에난데일 한인타운에서 미팅을 가졌거든요. 오늘 미팅 가진 목적과 취지가 뭐죠? 이분이 지금 페어팩스 카운티에서 일어나는 모든 형사 건들은 이분이 총 담당자시고 또 이번 경우에는 투표를 해서 선정된 분입니다. 그래서 페어팩스 카운티 한인들이 제일 많이 거주하시는 데에 이 검사장이 좀 더 가깝게 다가올 수 있게 초청을 해서 여러분들과 공동할 시간을 가졌습니다. So how was today meeting? Oh, today's meeting was fantastic. It is always great to get out into the community and hear what people's concerns are so that we can better address them. So what is your messages or point today? I would say the message is that we in the Commonwealth's Attorney's Office, we want to be partners with you in the community. We want to hear from you because we want to make sure that we're doing everything that we can to address your concerns and serve you better. 그럼 이 한인들이 이제 억울한이라든가 형사 사건 할 때는 어떻게 처리를 하라고 지금 이 검사장께서 말씀하시죠? 문제가 있으면 숨기지 마시고 네. 얘기를 해주셔야죠. 네. 물론 시작은 경찰서를 통해서 해야 되지만 문제가 있으시면 그 연합회에도 문을 두들기 있어요. 저희가 중간에서 네. 다리 역할을 하겠습니다. 그러니까 형사건과 관련돼서 형사건. 말씀하시는 거죠. 그러니까 이 검찰로 가는 것도 중요하지만 경찰에 먼저 가라는 이런 말씀입니까? 그렇죠. 네. 페어팩스 카운티나 경찰이 먼저 시작을 해야 됩니다. 근데 문제가 있으시면 저희한테 알려주시면은 네. 저희가 검사하고 청에 연락을 해서 얘기를 듣도록 하겠습니다. 그럼 최근에 그 한인 사회에서 문제가 되고 있는 그 금융 다단계 사기 사건 있지 않습니까? 그 문제에 대해서 이 검찰에서는 어떻게 다룬다고 생각하세요? 아직까지 거기에 대해서 접수를 못 받은 걸로 알아요. Have you received any complaints from group of Koreans as other reporter has mentioned about the financial fraud in Korean community? Well, we have, of course, we have a number of cases that come in that are financial in nature, but we haven't received a packet or a large number. But it's important that if there are victims of fraud in the Korean community, that they know that they should reach out to us because those are cases we take seriously and want to help the people who've been victimized in this way. 아직까지 받지를 않았으니까요. 네네. 그 신청이 들어오면은 최대한 잘 하시도록. 그러니까 그 고발을 검찰로 해야 된다는 겁니까? 아니면 경찰을 먼저 하죠. 경찰에 해야 된다 이 말이죠. 그럼 또 한 가지 더 여쭤봐 주세요. 이 한인사에서 그동안 그 각종 뭐랄까 그 머더 사건 있잖아요. 그 사망 아니면 그 한인사회 그 사건이 지금 이제 지지부진한 게 있거든요. 뭐 카와시 사건이라든가 뭐 이런 그런 거에 대해서 지금 어떻게 진행이 되고 있나 한번. 그거는 정확히 질문을 하셔야지. 네. 근데 are you able to discuss about other criminal cases that have been haunting Korean community for decades old? Or is there expiration of those criminal cases? Well, depending on what the charge are, there are statute of limitations. So it would all depend. I see. I guess the question from the reporter was, there were a couple of murder cases within the community that extends beyond decades that has never been clarified. And he had that question asked, but without specifics, I can't explain it to you either. Well, without the specifics, what I can say is that no matter how long it takes, we are always in the pursuit of justice. As a matter of fact, just last month we closed a case and are going to be prosecuting a case that is over 20 years old. So we are always looking, if new evidence or evidence comes along, we want people to get closure, so we never give up on a case. 그러면은 그 카와시 그 미스터 윤 그 사망 사건도 지금 스틸 진행형이라는 말씀인가요? Are you 아니면 familiar with the guy, the victim named Mr. Yun? Kawash? The owner of a car wash who was murdered how long ago? So 10 years ago? Over 10 years ago? And that case is still open. 스틸 오pen. That's, no, I don't know. The question is it still open?
Well, If you don't know about it, maybe not. I say that's probably something I shouldn't talk about, Of course. at this moment. Okay. 대답해야 될 거는 아니라고. Okay. Do you want to say something Korean community or Korean people? Well, I am really pleased to be able to serve the Korean community in Fairfax County, and every day we endeavor to be of more service to this community. I want you to know that we're your partners, and we want to do everything we can to build an office that's reflective of the community we serve, and to be here on the front line, keeping you safe. Against criminals. 네, 그러니까 우리 한인회장이 오늘 이제 검사장과 미팅을 가졌거든요. 네네. 오늘 미팅 결과를 우리 한인 사회 그 전할 그런 당부의 말씀에 메시지가 있나요? 아니요, 아주 간단합니다. 네. 검사하면은 우선 한인들한테는 무서운 존재잖아요. 네네. 경찰과 똑같이. 네. 오늘 페어팩스 카운티 검사장이 오셔서 네. 한인 사회가 하고 같이 친하다는 걸 보여드린 거고 네. 문제가 있으시면 언제든지 연락하세요. 그러니까 경찰이나 검찰이나 한인회. To be friendly. If you have a case, if you have a problem, always reach out. Okay. That's why we're here. 예, 하여튼 대단히 감사하고요. Thank you very much for inviting me. Thank you for having me. 요즘 자동차에 가스를 넣을 때마다 깜짝깜짝 놀라시죠? 하루가 다르게 치솟는 가스 가격이 언제까지 올라갈까요? 제가 직접 현장에 나가 취재했습니다. 네, 저는 지금 에난데일 한인타운 새 가스스테이션에 나왔습니다. 근데 마침 여기 나오니까요, 옴니 화재 대표 강보은 대표를 만났습니다. 주유하러 오셨죠? 네, 안녕하세요. 네, 우연찮게 반갑습니다. 들었어요. 근데 보통 평소에 이 주유를 며칠에 한 번씩 하시는 겁니다. 3일에 한 번 네네. 네, 돼요. 그럼 이게 몇 톤 차예요? 제가 제 차가 17갤러 들어가는데 네. 프리미엄을 넣었을 때 가득 채우면 한 54부 정도가 평소인데 네네. 최근에는 85부 정도까지 들어가요. 그러면 거의 3분의 2 정도 수준이 올랐네요, 그죠? 그 부담 안 되세요? 부담되지만 네. 제 또 직업인 만큼 많이 다녀야 하기 때문에 네. 그리고 이게 사실 지구 반대편에서 일어난 러시아의 우크라이나 침공이 네. 저희도 삶에도 주로 영향을 그렇죠. 하늘 높이 네, 네. 높은지 모르고 오르는 기름값 때문에 네. 저희가 느낄 수밖에 없는 것 같아요. 근데 러시아 침공 이전에도 이 가스 가격이 좀 올랐거든요. 네. 그래서 올해 초만 해도 이 일반 우리 운전자들이 부담을 느낄 정도로 가격이 올랐는데 그것도 이 중동 또 오일 문제와 또 연관이 있다고 생각하지 않으세요? 그렇죠. 중동에서 네. 오일을 생산을 네네. 좀 그렇죠. 적게 하면서 네. 또 오일의 금액을 많이 올림으로써 네네. 수출에서 압박을 가하고 있기 때문에 저희가 어쩔 수 없이 이런 피해를 입고 되는 것 같고요. 네네. 또 코로나19 때에 네네. 운송 문제에 있어서 그렇죠. 지연되는 바람에 또 이 기름값이 오를 수밖에 없는 상황이 오는 것 같아요. 근데 이게 기름값이 오르니까 모든 물가가 또 동단에 같이 오르는 거 아닙니까? 네, 그래서 아마도 운전자들이 이제 네. 장거리 운전을 많이 피하게 되실 것 같고요. 네. 그래서 운전 형태들도 재택근무를 돌리시면서 바뀌게 되실 것 같고, 네. 그래서 빨리 전쟁이 좀 수그러들어서 기름값도 안정이 되고 저희 올라가는 물가도 안정이 되었으면 합니다. 근데 우리 한인 대다수가 사실 그 매일매일 하는 그 활동을 해야 되거든요. 그렇죠. 뭐 그렇게 여유 있게 집안에서 뭐를 할 수 있는 그런 분들도 계시겠지만 그렇지 못한 분들도 계시는데 사실 이 물가라든가 이 가스값이 올라가면 이게 걱정 아닙니까? 그렇죠. 네. 그래서 최근에는 자동차 보험료도 네. 많이 올라가고 있고 네. 그 요인으로는 이런 기름값 상승, 네, 네. 또 인력이 없는 또 자동차 부품에 리플레이스하는 코스트가 올라가는 등등의 여러 가지 요인들이 저희 물가에 많이 영향을 미치고 그러니까 유가 상승과 자동차 보험하고 또 연관이 있는 네, 겁니까? 그렇죠. 그렇군요. 그러면 일반 우리 한인들이나 소비자들은 뭐 엎친 격이 되는 거네요? 그렇죠. 네. 그래서 빨리 이 전쟁 사태가 네. 많이 가라앉았으면 합니다. 네. 그리고 또 한 가지는 그 이제 코로나로 인한 운송에 굉장히 문제가 있는 걸로 알고 있거든요. 특히 해운 운송 이게 제대로 계획이 안 되다 보니까 그 비용이 옛날보다는 거의 뭐 더블 내지는 조금 올라가는 그런 영향을 미치고 있어요. 네, 그런 운송비 네. 때문에 네. 저희 한인 비즈니스 네. 그런 쪽에 하시는 분들이 많은 피해와 타격을 입고 있는 것 같아요. 근데 현재로서는 뭐 우리 한인이 어떤 특별한 방법이 없지 않습니까? 가스값이 올라가도 그죠? 지금으로서는 네. 저희 빨리 전쟁이 네. 빨리 수그러들고 네. 코로나19가 네. 정말
이제 거의 뭐 안정돼가고 있지만 네. 빨리 잠재워지기를 저희가 바라는 것 같아요. 그럼 이 가스값이 이렇게 천정부지를 치솟을 때 이 보험 전문가 입장에서 우리 한인들이 이 보험은 어떻게 이걸 뭐 좀 잘하는 그런 어떤 방법이 있는 겁니까? 아니면 뭐 그대로 그냥 해야 되는 겁니까? 아니죠. 네. 지금 같은 경우는 자동차 보험료가 네. 한 2년 동안 네. 정체의 길을 맞았었어요. 아, 보험료가 그렇군요. 오르지 않고 네. 오히려 디스카운트 되고 했는데 네네. 최근에는 이제 방금 말씀드렸듯이 자동차 사고의 건수가 많이 늘어나고 그렇군요. 그러다 보니 렌트카 사용이 늘고 네. 또 자동차 부품이 배송이 안 되니까 네. 부품비가 올라가고 네. 하는 등등 이유로 네. 저희가 자동차 보험을 많이 오르고 있기 때문에 지금 담당하고 계신 에이전트분들 통해서 여러 네네. 가지 디스카운트 방법들을 한번 상담해 보실 거를 권유해드립니다. 네, 그러니까 현재로서는 우선 그 러시아 전쟁이 빨리 종료돼가지고 이 유가라든가 기름값이 좀 안정돼야 된다는 그런 방법밖에 없다는 말씀이죠, 그죠? 네, 그리고 네. 자동차 보험료는 네네. 전문 에이전트와 함께 상의하시는 걸 권유드립니다. 네, 네, 지금까지 김성환이 간다였습니다. 네, 감사합니다. 네, 시청자 여러분 안녕하십니까? 파워 인터뷰의 김성환입니다. 오늘은 워싱턴에서 아주 귀한 분을 한 분 모셨습니다. 이 한인회 하면은 첫째도 봉사, 둘째도 봉사, 셋째도 봉사입니다. 그 봉사를 위해서 열정을 바치는 워싱턴 지구에 한인회가 있기 때문에 제가 찾아왔습니다. 이 이름하여 US 워싱턴 한인회입니다. 신동영 회장님을 모시겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 요즘 네, 어떻게 반갑습니다. 바쁘게 보내시죠? 예, 예. 요즘 맞습니다. 근황을 네. 어떻게 이렇게 보내고 계세요? 아, 요새 좀 몇 년 동안 우리가 진짜 우리가 한 번도 그렇죠. 경험해보지. 못한 그 코로나 사태가 네네. 아직도 후유증이 지금까지 와서 그렇죠. 아직도 그 여러분들 그 일들 할 때 좀 처리 좀 하고 있는 중이고요. 네. 그다음에 또 앞으로 또 할 계획도 많은데 네. 또 지금 우리나라 대한민국도 이제 새로운 대통령을 맞이해서 네. 또 많은 일을 벌이고 해서 많은 좀 계획을 세우고 있는 중입니다. 네, US 워싱턴 한인회가 이 창립한 지가 불과 2년밖에 안 되지 않았습니까? 그죠? 네네. 근데 2년에도 불구하고 활동은 어느 한인회 못지않게 왕성하게 하셨거든요. 네. 그 2년 동안 소회 좀 한 말씀 해주세요. 한인회가 제가 이렇게 발족을 할 때 네, 이제 많은 우리가 한인회도 있지만 그렇죠. 그래도 우리가 좀 중점적으로 네, 뭐 1.5세 차세대 네. 막 그런 붐이 있을 텐데요. 네, 실질적으로 하나 하고 싶었지만 네, 여러분들이 조금 이제 힘든 일도 많고 그래서 그렇죠. 제가 이제 미국에 좀 오래 있다 보니까 네네. 조금 더 우리 교포님들 도와주기 위해서 네네. 그런 의지로 설립을 해서 네, 많은 영어가 필요한 곳, 네, 또 무슨 경험이라든지 제가 풍부한 경험이라서 뭐 병원, 예, 뭐 법정, 뭐 네, 특히 이번에 코로나 때문에 뭐 문제가 많은 분들, 그렇죠. 뭐 영주권, 시민권, 뭐 있는 거 없는 거, 예, 진짜로 우리가 교포들한테 피부로 갈 수 있는 네, 그런 봉사가 필요하지 않느냐. 네, 뭐 아무도 뭐 제가 뭐 누구를 싫어하고 뭐 이런 건 없고 그렇죠. 그냥 순수히 나와서 한번 열심히 해보겠다 해서 2년 동안 열심히 하고 지금까지 왔습니다. 예, 지난 그 2년간 코비드 19 팬데믹 기간 동안 어느 단체 못지않게 이 왕성한 활동을 하셨거든요. 네네. 그 내용을 조금 구체적으로 어떤 그 활동을 했죠? US 워싱턴 한인회에서? 우선 첫 번에는 코비드 19이 왔을 때 네, 많은 교포님들이 어떻게 주사를 예방을 맞는 날을 그렇죠. 모르셨어요. 그렇죠. 그래서 그게 터지고 나서 네. 메릴랜드, 뭐 벌티모어 시작해서 뭐 리치먼드 여기까지 답해서 네, 모든 한인 회가 문을 네. 닫은 상태였었어요. 그렇죠. 그래서, 완전히 마비였죠. 완전 마비해서 전화가 네. 안 받는데 그렇죠. 그때 제가 24시간 네. 7일 24시간 그 핫라인을 운영을 했습니다. 아, 그렇군요. 그때 뭐 밤 2시도 그렇죠. 5시도 네. 왔는데 네, 진짜 장난 아니게 전화 오셨어요. 그래서 첫 번에는 우리가 어디서 네. 방역을 할 수 있느냐에 대해서 네. 많은 내가 도움을 드렸고요. 네. 또 여기 오셔서 직접 등록도 하고 네. 뭐 줄이 여기 섰었어요. 아, 그래서 그렇군요. 아침에 오시고 뭐 네. 어포인트는 없었고 그때 좀 힘들었고요. 네네. 그다음에 왜냐하면 이제 제가 다른 우리
회원들도 네. 다들 못 오는 상태이기 때문에 저 그렇죠. 혼자 와가지고 있는 데가 좀 힘들었고요. 네. 그 다음에 부닥친 것들이 이제 일을 못 하셔서 네네. 이제 팬데믹, 네. 이제 팬데믹 unemployment assistance가 있고요. 네. 뭐 PPP가 있었고 네네. 그다음에 코로나 뭐 돈이 있었죠. 예, 막 나오는 지원금 거, 뭐, 지원금. 네, 또 그게 또 부닥쳐가지고 또 24시간에 막 전화 오시고 네. 그때는 제 사무실에 저 웨스턴에 네, 네. 민주총연에서 같이 아, 그렇군요. 공장할 때 네, 네. 그때 이렇게 멀리 있었는데 설마 했는데 네. 뭐 어디까지 쫓아와서 네. 찾아오시더라고요. 예. 그래서 거기서 시작해서 거진 뭐 밥을 못 먹었어요, 거진요. 밥 먹을 머리가 아프다 하면 보면 4시 5시 배고프구나 이제 그때 상태고 지금 우리 데이터를 이제 하다가 끊어졌어요. 네, 제가 네. 맨 마지막에 했을 때가 한 20명 정도 됐거든요. 아, 그렇군요. 그 후부터는 끊어져서 제가 보기에는 한 100, 한 200 정도 되나? 될 거예요. 왜냐면 하루에 한 3, 4명씩 했으니까 그걸 갖다가 한 달이면 얼마예요? 뭐 한 달에 먹고 한 5, 600명이 될 수도 있는 거고. 우리 삐부한테 네. 7월 35 뭐 네. 그러니까 지금 얼핏 하면은 한 2, 300명은 분명히 됐겠죠. 그렇지만 그 어려운 환경과 어려운 여건, 그 당시에 그 정도 규모만 또 작은 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 네. 돈으로 따지면 뭐 몇 억 불이 되겠죠. 근데 그것을 전부 이 한인회라는 그 이름 하에 봉사로 하신 거잖아요, 그죠? 그렇죠. 네. 우리가 거기에 대해서 많은 분들이 네. 사례도 해주시려고 그랬고 네. 그렇지만 우선 봉사니까 그렇죠. 그렇다고 오셔서 안 하니까 점심을 싸우거나 네네. 어떤 여자분들은 김치도 싸다 드리고 네. 여기 잔뜩 모여 있었어요. 예. 그래서 거진 봉사하고 또 어떤 분은 이렇게 문에다가 네. 돈을 넣고 네네. 이름을 안 쓰고요. 네. 밤에 이렇게 놓고 가신 분들도 있었어요. 아, 고맙다고. 그렇군요. 그래서 네. 내가 뭐 완전 봉사라 그러면 거짓말 같아가지고 그렇지만 모르게 많은 그거는 분들이 이제 뭐 이렇게 정식으로 뭘 요구한 게 아니라 그 소비자 입장, 한인 입장에서 예. 감사의 뜻을 표현한 거 아닙니까, 그죠? 예. 근데 그 어려운 시기에 그렇게 진짜 위험을 무릅쓰고 활동을 하셨는데 그렇게 하신 그 특별한 뭐 계기가 있었습니까? 아니요 그냥 또 제가 네네. 아다시피 또 이 사역을 하고 있기 때문에 그렇군요. 예. 네. 이 사역이라는 게 꼭 네. 우리 이렇게 교회나 이런 네. 데서 뭐 성경 말씀으로 하는 것보다는 네. 또 이렇게 내가 할 수 있는 거에서 그 사람을 도와줄 수 있는 거 네네. 도와줬을 때 네. 저분들이 뭐 아무런 뭐 이렇게 뭐 요구 없이 네네. 했을 때 제가 제 마음속으로 네네. 이것도 우리가 불쌍한 사람을 도와주는 거니까 네네. 그렇죠. 마음이 기쁘고 제가 이제 거기에 대해서 보상 이런 거 말고 차라리 다른 복을 받겠다. 네. 뭐 건강의 복, 뭐 네네. 친구의 복, 뭐 어머니가 네네. 건강 네. 그런 것 때문에 했기 때문에 네. 뭐 아무런 무슨 부담감도 없었고요. 즐거웠습니다. 그렇지만 이제 그러한 어떤 봉사를 진짜 열정적인 봉사를 하기에는 여러 가지 또 어려움도 많았을 것이라고 생각이 들거든요. 많았죠. 예. 그 중에서도 가장 기억에 남는 어려웠던 점은 어떤 점들이 있었습니까? 우선 좀 언론에 네. 좀 문제도 있었고요. 그렇군요. 예. 네. 뭐 이렇게 다 이렇게 사람들이 보는 그 시각이 틀리지만 네. 뭐 아다시피 저도 뚝심이 있어서 네. 누가 뭐래도 그렇죠. 제하지는 합니다. 네. 좀 그런 것 좀 있었고 음. 또 한동안에는 근데 제가 봉사라는 게 뭐 남들이 알아주고 언론이 알아주고 그쵸, 해서 하는 건 예, 예. 아니에요. 근데 이제- 그건 뭐 그분들이 어떻게 평가하든 이 한인의 입장에서 볼 때 우리는 이 한인들과 또 커뮤니티를 위해서 봉사를 해야 되겠다면 하시는 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 예. 그렇지만 좀 어떤 때 좀 이게 좀 해방이 네. 들어오죠. 네, 그렇군요. 뭐 네. 제가 그때 또 한때는 트럼프 대통령 네네. 또 그게 있었고요. 네. 그다음에 아시안 그러니까 네. 뭐라 그러죠? 아시안 클라인이라는 거나 네, 아시안 클레. 예, 예. 네. 그런 거 있을 때 제가 뭐 이렇게 한국에 있는 네. 방송국이랑 뭐 할 때도 네. 많은 사람들이 또 글로가 또 뭐 전화도 하고 막 네. 그래서 네, 네. 좀 나쁜 소리를 했다 그러는데 그게 힘들었고요. 아니 힘든 거 얘기하니까. 네. 그 다음에 네. 이제 팬데믹 때 병원에 모셔가는데 네. 옷을 입고 이제 방역을 하고 네. 집을 찾아가고 했을 때 조금이라도 누가 도와주는 사람이 없나. 그렇군요. 왜냐면 한쪽에 두 쪽에 전화 왔을 때는 네네. 엄청 힘들거든요. 그렇죠. 그래서 뭐 그렇게 많이는 병원을 못 모셔야 됐는데요. 네. 또 하나는
미국 병원에서 네. 아프신 분을 안 받아줄 때가 좀 힘들었어요. 네. 아 그렇군요. 네, 거기 가면 뭐 열이 100도 안 넘어가고 뭐가 안 되면 오지 말라고 네. 가래요. 야, 아니 어떻게 병원에서 환자를 안 돌봐주나 미국에서. 네. 그때 좀 힘들어 다시 갈 때는. 그래도 이제 그러한 어려운 역경 그걸 다 거치고 한인의 입장에서는 할 수 있는 최대한의 이제 그 봉사로서 그렇죠. 우리 그 동포들에게 힘이 돼 주신 거 아닙니까? 예, 그렇죠. 근데 그러면 그 중에서도 또 가장 또 보람을 느낀 점도 있을 거 아니에요? 힘든 점도 있었다면 어떤 보람을 느끼셨어요? 보람은 네. 우선 첫 번째로 생각한다면 accomplishment. 네. 이제 많은 분들이 저의 있던 옛날 저랑 네네. 지금이랑 생각이 많이 바꿔졌다. 네. 또 많은 분들이 제가 알아달라고 하지 않지만 네네. 많은 분들이 바깥 나갔을 때 알아봐주고 아, 특히 또 한인 회장님께서 참 수고 많이 했다 이런 네. 거 들어볼 때는 그때는 뭐 기분이 좋죠. 흐뭇하고. 예. 그다음에 마지막으로는 제가 사역자로서 이렇게 많이 도와줬을 때 네네. 지나가다가 아니 혹시 이렇게 도와주는데 혹시 목사님 아니세요? 예. 그때 참 뿌듯했어요. 그러니까 이게 이제 한편으로는 이제 어떤 목회자고 네. 한편으로는 이제 봉사단체 장인데 네. 그 양면으로 볼 적에 뭐 불편한 점은 없었습니까? 많죠. 아, 네, 그렇군요. 많은 분이 왜 네. 목사가 이걸 하느냐, 네. 또 회장님 왜 회장님 왜 네. 목사를 하느냐, 네. 목사님 왜 회장을 하느냐. 네. 근데 뭐 그게 뭐 크게 봉사하는 거고 또 지금 하고 싶은 게 제가 뭐 타이틀 이런 것 때문에 예, 그런 게 그러니까 아니라 무엇을 하느냐가 중요한 게 어. 아니라 이 우리 한인들의 권익 증진과 커뮤니티의 발전 네. 이걸 어떻게 가져오냐가 더 중요한 그렇죠. 거니까. 왜냐하면 네, 네. 어느 부분에 갔을 때는 네. 이 타이틀이 필요해요. 그렇죠. 미국 이런 물론이죠. 예, 네. 공공간사에 갔을 네. 때도 누구를 대신해 얘기할 때는 한국 코리안 커뮤니티에서 나온 어서시에이션 사람이다 그러면 일이 좀 잘 되고 예. 그 다음에 다른 사람 도와줄 때도 타이틀이 있으면 네. 특히 또 우리는 또 비영리 단체로서 등록하게 됐기 때문에 네. 오래돼서 그때가 필요하거든요. 예. 어떤 때도 목사는 또 목사의 또 타이틀이 필요해요. 그렇죠. 어떤 예. 분한테 얘기하고 여기 그러니까 이게 오셔서 서로 네. 또 보완 그렇죠. 역할을 그래서- 할 수도 있는 거 아니에요, 그죠? 네, 그래서 뭐 네. 지금 아직도 많은 분들이 네. 하나만 해라 그러지만 이상하게 아직도 뭐 이렇게 허락이 안 되네요. 아니 그러니까 하나만 해서 더 큰 뭐를 가져왔다면 또 그렇게 할 수도 있지만 또 양쪽을 해서 더 큰 효과를 얻는다면 그렇죠. 그것도 뭐 나쁜 건 아니지 않습니까? 아니 뭐 제가 원하는 거니까 뭐 그분들이 뭐 솔직히 말해서 도와준 것도 예, 없고 그러면 그러한 측면에서 바라볼 때 그럼 지난 2년간 US 워싱턴 한인회가 이제 창립 목적도 있었을 거 아닙니까? 네. 그리고 나름대로 이제 사업 계획도 있었고 네네. 그걸 어느 정도 그 사업 계획을 이뤘다고 생각하십니까? 많이는 못했어요. 그렇군요. 갑자기 팬데믹이 들어온 바람에 네. 제가 2019년 네네. 8월 20며칠인가 우리가 제 그 취임식을 옛날에 지금 타이틀스코에서 하고요. 그렇군요. 그 후로부터 바로 네. 2020년부터 팬데믹이 팬데믹이 들어와서 네네. 제가 생각했던 건 못하지만 엉뚱한 거로 네네. 일을 하게 됐죠. 네. 어차피 뭐 이게 좋게 될 수도 있고 나쁘게 됐지만 지금 저한테 볼 때는 많은 일을 주셨고 또 이런 그 기회가 있어서 네. 좀 좋았다고도 보고 있습니다. 예. 네, 그렇지만 앞으로 내가 계획했던 거가 많이 없었던 거는 특히 우리 그 한인회 네네. 또 이런 조금 단체들의 네. 미국을 위해서 일하면서 네네. 우리가 또 텍스 내고 있고 그렇죠. 이런 단체가 그냥 우리 한국 정부나 이런 데에서 이렇게 지대지 말고 네네. 뭐 저기 뭐야 재미 동포재단 뭐 예, 이런 게 재외동포재단. 많이 있잖아요. 네, 그래서 네. 사실 그거보다 우리는 여기서 사는 사람들이니까 예, 예. 여기 있는 분들을 네. 여기 있는 그랜트라든지 네. 그런 데 좀 훅업을 시켜서 네. 다음에 회장님이 나오시더라도 네. 좀 부담이 없는 분들 그렇죠. 뭐 그런 것도 내가 플랜이 있었었고요. 네네. 그 다음에 뭐 시민권자 투표 네네. 모으는 분, 네. 또 우리 한국에 계신 투표 모으는 네. 분, 뭐 이런 것들 해서 좀 많은 프로그램이 있었는데 네. 아직도 뭐 시작을 안 한 것 같지만 네. 아마 이게 좀 아마 이 팬데믹이 좀 내려가야지 우리가 뭘 할 수 있지 않을까. 예, 그러니까 이제는 뭐 어느 정도 이게 이제 좀 안정 상태로 들어가는 것 같은데. 네. 그럼 올해는 이제 US 워싱턴 한인회가 나갈 방향은 뭐 어떤 방향으로 나갈 우선 계획입니까? 뭐 첫 번째는 여기 계신 분들 이제 다 됐으니까 네. 모든 것들이 이제 빨리 이 팬데믹이 없어질 거 하는 거 하고 네. 거기에 우리가 더 일을 할 게 있나 보고요. 그렇죠. 그다음에 이제 바로
저 미국 이 정치는 아니겠지만 이 네. 스테이트 같은 데 가서 네. 우리 한국 사람들이 필요로 하고 네. 또 우리가 꼭 제가 필요한 거 갔을 때는 모두 걸 도와줄 수 있는 오픈 네. 방식하고 네. 뭐 아마 학교는 아니지만 뭐 우리 다른 칼리지랑 좀 네. 결합해서 뭐 에듀케이션도 하고 영어도 좀 배우는 것도 하고 네네. 그래서 아직은 좀 특별히 딱 이게 하는 건 없지만 우선 첫 번에 했던 거는 우리 시민권자들 네네. 보는 거 하고 네. 그다음에 우리 또 우리 한인들 와서 이제 불이익 당했을 때 네. 하는 그 핫라인 아직도 하고 있으니까요. 아, 그렇군요. 예. 그러니까 그 핫라인에서는 우리가 한인들이 어떠한 그 문제와 관계없이 다 이렇게 거진 뭐 90%는 제가 할 겁니다. 의논도 할 수 있고 예, 예. 어떠한 그 예, 예. 상담도 할 수 있고 그렇죠. 그렇다는 예, 거죠. 필요한 거. 예. 네. 한국에서 오신 분들 네. 많이 오십니다. 참. 네, 그렇죠. 또 타주에서 오시는 분들인데 네. 조금 힘들고 좋은 거는 하루에 이제는 세노 통하신 와요. 예. 한인회죠. 네네. 근데 지금 US 한인회를 안 모르고 다 무조건 한인회래요. 예, 그래서 아, 그렇군요. 예. 뭐 교포님들이야 뭐 이거 안 따지겠지만 그렇죠. 그래서 항시대로 US입니다. 하지만 예. 좀 전화가 오시면 와요. 와서 이제는 이제 조금 인지도가 생겼구나. 그래서 뭐 뉴저지에서 내려오신 분들 또 여기서는 또뭐 병원 가시는 분들 뭐 불편한 사람들 뭐 엄청 오십니다. 그러니까 한인의 그 존재 이유 중에 하나가 우리 그 한인들이 이제 이민 생활 아니면 또 여기 현지 생활 정착을 좀 안정되게 할 수 있게끔 그렇죠. 방면에 걸쳐서 그게 도움을 목적이에요. 주는 게 그 예. 한인의 목적 그렇죠. 아닐까요? 우리나라 네. 고국 대한민국 분들이 여기 한국에 여기 왔을 때 네네. 불편한 점 없게 하고 뭐 그렇진 않겠지만 네. 거기에 우리가 도울 수 있는 최대한으로 네. 안정된 거 그게 옛날에 한인회의 의상이었고 한인회의 아마 목적이 있었을 거예요. 뭐 옛날에는 뭐 독립할 때 네, 뭐 네. 좀 틀리겠지만 네. 지금 현재는 어떻게 우리가 선배라 그러겠죠. 네. 그래서 선배 미국에 이민 있는 선배로서 이민 선배네. 이민 선배라고 좀 네. 좀 거창하지만 이민은 한인회 중에서 그렇죠. 우리나라 새끼 동족끼리 도와줄 수 있는 거는 네. 이거가 아닌가. 네. 그게 시작된 거가 본질이고 지금도 이게 본질이라 생각해서 오시는 분들 도와주는 거. 네, 근데 지난 2년간 이제 한인회를 참 이끌어 오시고 또 운영해 오시면서 어떠한 점들이 우리 이 한인회가 좀 개선이 돼야 되고 어떻게 나가야지만 좀 더 이 한인회가 본연의 그 업무를 대체적으로 활성화된다고 생각하십니까? 그건 참 어려운 얘기인데, 뭐 제 의견도 있겠지만 많은 사람들 다 의견도 있고 우선 뭐 우리 대한민국도 그러지만 네. 통합이 좀 필요하겠습니다. 아. 저도 뭐 통합이고 뭐 하고 어느 정도 된다면 US도 없을 수도 있어요. 같이 들어가서 통합을 한다는 게 그러니까 합쳐가지고 단체 간의 단체 그렇죠. 진짜 연합회 같은 게 있어서 네, 네. 좀 이렇게 일하는 분들이 있다면은 네. 그게 아마 한인회가 굉장히 좀 중요한 역할을 하고 있는 것 같고요. 네. 이제 좀 이렇게 얘기하면은 저도 부끄럽지만 우리 행사 같은 거가 저들에게 따로 하거나 네. 뭐 이런 것들이 좀 보기가 좀 안타깝습니다. 이 워싱턴 지역에 유난히 다른 도시에 비해서는 한인의 숫자가 많거든요. 그렇죠. 예. 왜 우리 신 회장님이 생각할 때 워싱턴 지역이 그렇게 유난히 한인회가 많다고 생각하십니까? 왜 그거는 내 생각으로는 뭐 네. 누구라든지 네. 단체를 만드는 건 자유고 또 뭐 여기에 있는 것도 자유인데 아니, 저들의 그 중에 단체라는 게 들어왔거든요. 단체를 설립하고 창립하는 게 자유라고 말씀하시지만 한인은 조금 틀리다고 생각하지 않으신가요? 뭐 그렇게 생각했죠. 예, 왜냐- 조심해야 되거든요. 제 예, 말을 예. 조심해야 아니 돼. 그러니까 한인회는 사실은 그 동포 사회를 위해서 존재를 해야 되고 그렇죠. 동포들을 위해서 존재해야 되고 네, 네. 또 동포들이 그 한인의 필요성을 또 느껴야 되는 거거든요. 그렇죠. 네. 그래서 그냥 뭐 우리가 한인회를 막 만들어 되는 게 아니라 과연 동포들이 이걸 필요로 하는가? 그렇죠. 동포 사회가 필요로 하는가도 네. 봐야 되거든요. 자, 한 가지 말씀드릴게요. 네. 모든 일들을 할 때면요. 어느 단체라든지 네. 제가 보기엔 첫 번째는 내가 뭘 해야 되는지 알아야 되고요. 그렇죠. 두 번째는 할 줄 알아야 되고. 네. 그 다음에 우리가 맞는 룰, 정관에 의해서 네. 이 세 가지가 꼭 필요하다고 생각하는데 네. 제가 볼 때는 뭘 해야 된다는 건 알지만 네. 그걸 어떻게 해야 된다는 거 모르시는 분들이 네. 좀 있는 것 같아요. 네, 그렇죠. 이 한인회에서도 근데 한인회를 이제 이끌어 가시고 계시기 때문에 제가 드리는 말씀인데 지금 한인회를 운영하시는 관계자들은 사실 얼마만큼 지금 교육을 받고 있고 공부를 하고 있다고 생각하십니까? 그렇죠. 그 좋은 말인데 네. 대부분 네. 우리 이 미주 청년이라든지 어느 단체를 가더라도
우선 미니멈으로 그 한인의 네, 네. 2년, 네. 뭐 텀이 2년이니까 네. 아니면 뭐 3년, 네, 4년 그렇죠. 정도의 경험이 있는 분들이 대부분 네. 회장으로 나오십니다. 그렇죠. 그 이유가 뭐 그렇다고 뭐 그러면 모르는 건 다른 분들은 모르는 게 아니라 그래도 거기 시스템을 알고 네. 거기에 있는 그 어떤 뭐 회의 강령, 뭐 총회 강령 이런 거 다 알고 있는 네. 분이 오셔야지 모든 그렇죠. 게 말이 네, 통하는데 네. 조금 모르고 했을 때는 올라오셨을 때는 좀 문제가 좀 있는 것 같고요. 네. 또 얘기하지만 그렇다고 뭐 다른 단체에서 오는 사람들도 네. 저 뭐 문제가 없다는 건 아니지만은 네. 아니, 네. 있다는 건 아니지만 네. 내가 축구 선수가 내가 축구를 잘하는데 내가 네. 다른 팀으로 간다. 네. 그럼 우선 다른 팀에 대해서 어저스를 해야 되고 네. 팀워크가 된다 이런 거죠. 그렇죠. 자, 그 팀워크를 하기 위해서는 축구 선수가 축구 선수로 와야지. 네. 배구 선수가 축구로 오면은 조금 그때는 문제가 있는 것 같아서 예. 제 생각으로는 네. 경험이 그렇죠. 있었는 게 네, 좋죠. 좀 이왕이면 좋아. 그렇죠. 이제 이왕이면 경험도 있고 뭐 좀 능력도 있고 그러면 더 나은 것 같은데. 또 그런 거는 좀 안타깝고 있지만 뭐 그거야 앞으로도 그리고 그렇지 않은 분도 나와서 잘하고 계시니까. 그러면은 한인회가 지금 사실은 많은 한인회라는 건 회원이 없는 한인회는 아무 의미가 없는 거거든요. 그렇죠. 예. 그러면은 회원들이 우리 동포들이 회원이 되는 동포들이 사실 그 한인회의 필요성을 느껴야 되는데 그러려면 조금 전에 강조하셨듯이 좀 뭔가 한인회 간에 사실 뭐 저간들은 서로 좀 이렇게 통합도 하고 뭉치기도 하고 하나가 되기도 하고 이런 현상을 빚어내야 되는데요. 그러한 거를 좀 주도하실 용의는 있습니다. 뭐 그런 거 뭐 누가 시켜준다면 하겠는데요. 네. 이제 안타까운 거는 우리의 그 뭐 광복절 뭐 이런 네, 데는 참 그때 당시는 예. 우리나라 사람들이 네. 1919년 20년인가요? 네. 졸지에 우리나라가 통째로 네. 지도에서 없어진다네요. 그렇죠. 그리고 나서 그 3.1운동이 났었고 한일 합방이 났을 예, 때는 그렇기 때문에 최소한 3.1절이라든가 8.15라든가 이런 어떤 대한민국 국경 행사는 우리가 다 동포 모여서. 사회가 좀 하나가 돼서 그렇죠. 한 장소에서 아니, 원래 그랬어요. 예, 그래야지만 되는 이유가 동포들도 그러면 쉽게 내가 여기 이날 가야지 하는 생각을 갖는데 여기저기서 하면 어딜 가야 되는지도 헷갈리는 거 아닙니까? 그렇죠. 보통 네. 또 막 눈치를 사람도 있는데 네. 제가 처음 왔을 때는 네. 여기에 다 그렇게 뭐 이렇게 한꺼번에 모여서 거진 잔치였었죠. 그렇죠. 예, 뭐 축제 분위기가 돼야 망년이라든지, 되고, 네. 많이 코러스 네. 같은 이거 엄청나게 사람들이 그 잔치였는데 어느 날 갑자기 눈 뜨고 일어나 보니까 지금 네. 제가 79년도 왔으니까 우리 토백인데요. 네네. 40쯤 한 3년 되는데 참 첫 번에 우리 참 타이트하고 좋았었고 네네. 그래서 아무튼 또 뭐 다시 말하자면 네. 그렇게 없던 나라였던 사람이 다시 독립을 하고 이런 것들은 그래도 같이 예, 해야 모여서 되죠. 근데 하는 게 좋지 않나? 예, 그러한 참 뭐. 일을 일궈내는 것도 사실은 일반 회원들이 아니라 이제 한인 회장들이 하셔야 되는 거고. 그렇죠. 네, 그래서 좀 뭐좀 예, 좀 멀면서 네, 가까우면서 멉니다. 네, 한인 사회가 좀 화합과 단결될 수 있게끔 해야 할 음. 의무도 있지 않을까 저는 이렇게 그렇죠. 이제 보는 게 뭐 서로들 뭐 인간성보다는 이제 무슨 한인회 볼 때 얼마큼 일을 했는지를 봐야 되고. 그럼 워싱턴 US 워싱턴 한인회가 올해 할 주요 사업 한 두 가지만 좀 알려주세요. 저는 미국 이게 저 버지니아 메릴랜드에서 네, 네. 여기도 이제 가버너들이 많이 바꿨잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 저는 지금 이 그 여기에 있는 외국, 그러니까 미국 사람이죠. 네, 네. 우리나라 저는 네, 네. 미국 사람이니까 네. 여기 있는 시스템을 좀 더 공부해서 네. 어떻게 하면은 우리나라 분들이 뭐 중소기업이라든지 네. 또 무슨 우리 한인이라든지 네, 네. 도움을 줄 수 있나 없나 네. 그래서 그게 최고의 목적이라서 네. 즉 우리가 결론은 이제 어떻게 하면 그랜트를 받아내느냐 네, 네. 큰 목적을 갖고 있고요. 네, 네. 좀 마구 하는 중이 있으니까 그렇군요. 그러면 아마 우리 교포님들이라든지 네. 뭐 모든 일이 할 때 네. 좀 이지하게 하고 뭐 회장님도 오시고 할 때도 좋고 뭐 가게도 그렇고 네. 전번에 같이 뭐 김치 사건 난 거 아시나요? 알죠. 예. 예, 그거 그냥 가서 예, 그 한 식당 농림부 네. 당무가 들어가고 우리 편지 그렇죠. 쓰고 막 난리 나가지고 그래서 지금 그때 여기, 딱 터져서 예. 뭐 사과 문제도 왔었고 그다음에 또 하나는 전번에 또 내가 했던 거 내가 좀 죄송합니다. 예. 저기 타마스 제퍼슨 할 때 예, 그때 저 우리 그 US 워싱턴 한인회랑 학생 입학 참여할 때 US 워싱턴 한인회가 네. 직접 우리 아. 편지 쓰고 네. 레러 같이 쓰고 네네. 그때 가서 우리 채피르슨 그쪽하고 네네. 다른 사람들 싸웠을 때도 우리가 그때 우리는 모르겠지만 우리
엄청 싸웠어요. 아 물론 이제 그래서 그런 것이 이제 우리 한인 그런 것들, 사회에는 예. 큰 이제 지금 여기 어떤, 모르시죠? 예, 근데? 도움이 되고 예, 예, 예. 또 한인들은 그럼으로써 이제 그런 또 좋은 학교에 다닐 수 있는 이제 그 아주 좋은 일을 하셨는데 올해도 이제 그러한 일을 계속 이어가신다는 말씀이죠. 그렇죠. 네. 또 여기만 아니라 네. 지금 현재는 또 이 전국에 있는 그 차별대학교 네. 거기 문제에서 하버드 유니버시티에서 그때 차별대원 한 것도 거기도 우리 US 워싱턴 한인회가 가서 뒤에서 같이 랠리 가서 같이 예. 데모도 하고 예. 그래서 아무튼 이 우리나라 국민도이지만 앞으로는 외국 예. 우리 인터내셔널이죠 아시안 네. 쪽에서도 같이 활동할 수 있지 않나. 예, 네. 이 많은 우리 한인 그 회원들이 되시는 동포들이 이제 좀 눈살 찌푸리는 일 중에 하나가 한인회를 만들었으면 봉사를 안 하고 뭐 정치를 하냐 이런 말들도 많이 있거든요. 그러니까 이 US 워싱턴 한인회는 정치가 아니라 봉사를 하시겠다는 말씀이죠. 아까 봉사이죠. 네. 근데 어떤 때는 또 네. 정치도 필요하니까 네네. 또 이렇게 막 안 되는 게 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 어쨌든 그러니까 항상 기본 네네. 즉 본질이 뭐냐가 벗어나면 안 된다. 예, 그러니까 본질. 이제 제가 얘기하는 이 정치라는 건 이제 한국 정치에 눈을 안 돌리고 거기 왜 갑니까? 예, 미국 주류 사회의 네. 모든 잣들을 된다. 그럼요. 네, 아니, 이런 말씀이죠. 투표도 못 하는데 가서 뭐해요? 그러니까 근데 많은 이제 우리 그 한인 단체들이 그냥 한국 쪽을 바라보는 경향도 많이 있었기 때문에 네. 많이 어렵죠. 네. 지금도 하는 사람 많이 있어요. 그러니까. 우리 그래서 이제- 총연도 그렇고 어떤 네. 예. 그래서 예. 아무튼 그거 하여튼- 하고 뭐 마지막 네. 마지막으로 좀 이렇게 이 US 워싱턴 한인회 자랑 좀 해주시고요. 마무리하게 되면요, 여러분들 교포 여러분들 이 지난 2년 동안 좀 지나서 많은 고생을 하시고 네. 이 진짜 저 평생에서 한 번도 못 있었던 이 팬데믹에서 아직도 좀 노고가 많으신데 여러분들 힘내시고 또 앞으로도 건강해지셔서 앞으로도 좋은 날이 있기를 바랍니다. 또한 우리 US 워싱턴 한인회는 본질을 벗어나지 않게 여러분들의 봉사하고 전화하고 또 친절해야 되겠죠. 그리고 결론은 열매를 맺을 수 있는 일들을 계속 하기를 원하니까 여러분들 많이 성원해 주시고요. 그 다음에 또 많은 또 한인회도 있으니까 또 그쪽도 좀 이용 좀 해주세요. 저만 이용하지 말고. 네네. 그래서 뭐 그 정도까지 되고 앞으로는 우리의 있는 그 계약 중에서는 또 얘기했지만은 모든 한인들이 필요하신 뭐 영주권 관계라든지 또 병원 아니면 약간의 법정 아니면 어려운 일들 뭐 돈을 못 받았거나 뭐 이런 것들 네네. 뭐 우리 깡패는 아니지만 그거 연락해 주시면 감사하겠고요. 네. 그다음에 나머지는 이제 우리 한인 사회를 위해서 이제 그랜트나 또 이런 것도 보는 것에 대해서 네. 또 공부할 거고요. 마지막으로는 역시 우리나라는 우리가 본보기 되기 때문에 컬처 그러니까 문화 교류를 하려고 합니다. 외국 네. 사람들이랑 그래서 네. 지금 현재 하고 있는 게가 있습니다. 좀 제가 아. 일본 분들이랑 네. 이제 한복 문화 교류, 아까 한복, 네. 기모노, 네. 우리의 해금, 일본의 해금, 네. 그다음에 음식 네. 세 가지를 해서 네. 우리 한번 컬처. 그렇군요. 그게 그게- 마지막이고요. 네. 더 마지막은 네. 제가 능력이 된다면 네. 한국에서 또 KBS나 이런 네. 데서 지금 뭐 섭외하다가 끝났거든요. 네네. 전국 노래자랑이라든지. 와. 그게 제 꿈입니다. 네. 여러분들이 그거 할 수 있게 네. 같이 도와줘서 응원을 해달라. 워싱턴에서 네. 우리나라의 유명한 전국 노래자랑 노래가 틀어주면은 얼마나 좋지 않을까. 그러면은 그런 모든 것들이 우리 동포들이 궁금해할 때 이 상담이나 문의를 하려면 어디로 연락을 해야 됩니까? 전화번호가? 그게 202-704-6969가 저 24시간 하는 거고요. 네네. 그 다음에 또 하나는 703-474-9000번입니다. 아. 예, 그래서 이게 아마 어떤 때 보면요, US 워싱턴도 있지만 제가 다른 것도 하고 있는 게 네. Resource International Care of America라고 국제자원재단은 그건 지금 10년이 넘는 봉사단체입니다. 그렇군요. 네, 저 노인 사역하고 한 거. 그래서 두 단체를 하고 있으니까요. 혹시나부터 전화 갔을 때 리소스 남은 US 워싱턴입니다. 네. 네, 오늘 바쁘신데 시간 내주셔서 너무 감사하고 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 아이, 감사합니다. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 워싱턴 예수사랑교회를 섬기는 이성욱 목사입니다. 우리의 나그네 인생을 어찌 보면 관계입니다. 태어나면서부터 관계를 맺게 되고요. 수많은 관계 속에서 살아가게 됩니다. 관계가 좋으면 얼마나 행복하고 기쁜지 몰라요.
그러나 관계가 깨어지면 너무너무 고통스럽습니다. 지금도 우리 주변에는 깨어진 관계 속에서 고통하는 분들이 많이 계시지요. 그러므로 깨어진 관계는 반드시 회복이 되어야 합니다. 오늘 요셉의 인생을 통해서 어떻게 하면 깨어진 관계가 회복될 수 있는지 우리 두 가지로 한번 생각해 보려고 합니다. 첫째는 하나님의 주권에 대한 믿음의 고백입니다. 요셉과 형들이 만났습니다. 형들은 요셉을 죽이려고 했고 요셉을 애굽의 노예로 팔아서 요셉으로 하여금 너무나도 고통스러운 삶을 살게 했습니다. 그 요셉은 지금 애굽의 국무총리가 되어서 형들을 파리 목숨처럼 죽일 수 있는 힘을 가지고 있습니다. 그런데 요셉이 형을 용서하고 선대합니다. 창세기 45장 5절부터 8절에 요셉이 이렇게 고백하죠. 형들이 나를 팔았다고 해서 근심하지 마소서, 한탄하지 마소서. 형들이 나를 이리로 보내신 것이 아니라 나의 인생의 주인 되신 하나님이 나를 이리로 보내셨습니다. 하나님의 주권 속에서 자신의 삶을 해석하고 있습니다. 그리고 그 하나님의 주권에 대한 믿음의 고백은 합력하여 선을 이루시는 하나님에 대한 고백으로 나아가죠. 창세기 50장 20절부터 21절에서 요셉이 이렇게 고백합니다. 형들은 나를 해치려고 하였으나 하나님은 그것까지 선으로 바꾸셨습니다. 할렐루야. 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 하나님을 믿는 믿음 속에서 원수 같은 형들을 용서하고 사랑으로 선대하고 있습니다. 그 선이 무엇입니까? 요셉이 국무총리가 되어서 자기 잘 먹고 잘 사는 것이 아니라 많은 생명을, 그 원수 같은 형들과 그 가족들을 살리는, 생명 살리는 이것이었습니다. 둘째, 독생자를 내어주신 하나님의 십자가의 사랑입니다. 여러분, 이 깨어진 관계가 잘못한 형들로부터 회복이 되는 것이 아니라 형들은 자신들 앞에 있는 애굽의 총리가 요셉인 줄 알고 몸이 굳어버렸습니다. 우리는 살 소망이 없구나. 이제는 우리는 죽었구나. 그런데 요셉이요, 그 형들을 사랑의 품으로 안아주고 입맞추고 용서하고 형들과 그 가족들을, 그 자녀들을 사랑으로 선대하고 기르겠다고 약속하고 있습니다. 여러분, 이 장면에서 무엇이 보이십니까? 독생자를 내어주신 하나님의 사랑이 보이지 않습니까? 하나님과 인간 사이가 단절되었습니다. 인간의 반역과 불순종으로 단절되었습니다. 그런데 하나님께서 원수된 우리를 먼저 찾아오셨습니다. 화해의 손을 내미셨습니다. 독생자의 생명을 십자가에 내어주시면서 우리를 안아주시고 우리에게 입맞추시고 이제 너는 내 거야, 나의 사랑하는 자녀야 라고 인정해 주셨습니다. 이 하나님의 사랑이 우리에게 밀려올 때 도무지 용서가 되지 않고 도무지 하나 될 수 없는 관계가 회복되는 하늘의 능력이 임하는 줄 믿습니다. 여러분, 이런 찬양이 있죠. 그 사랑이 나를 이끄시네, 내가 갈 수 없는 그곳으로. 그 사랑이 우리를 이끌죠. 사명의 자리로, 순교의 자리로, 선교죠. 그런데 여러분, 그 사랑이 또 우리를 이끕니다. 어디로 이끕니까? 도무지 용서할 수 없는, 나를 힘들게 하고 나를 괴롭혔던 그 사람을 용서하고 사랑으로 하나 되는 그 자리로 이끄는 것이 하나님의 십자가의 사랑인 줄 믿습니다. 사랑하는 여러분, 하나님의 주권을 믿으시고 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 하나님을 믿는 믿음 안에서, 그리고 원수된 우리를 사랑하심으로 독생자를 내어주신 하나님의 사랑에 매여 깨어진 관계가 회복되고 그 관계 속에서 풍성한 하나님의 생명을 누리고 그 생명 누군가에게 나누어주는 축복의 통로가 되시기를 축복합니다. 사랑합니다. 여러분, 찬양을 하게 되면은 음악성을 발달한 것이 아니라 과학적으로, 소학적으로 지능이 개발되는 거예요. 유태인의 모태기를 들어보셨을 거예요. 유태인들이 세계 인구의 0.2%예요. 그럼에도 불구하고 세계 경제를 지배하고 노벨상을 받은 사람들이 유태인들이 가장 많아요. 왜 이런 일이 일어나나? 유태인 엄마들이 모태 교육을 철저하더라는 거예요. 엄마 뱃속에 12개월 계신 것이 엄마 배 밖에 10년 교육을 맞는 거예요. 여러분이 앞으로 자녀를 키우실 때, 여러분 손자 손녀를 키우실 때 여러분의 10년이 평생이 편하게 원하신다면 뱃속에 있을 때 말씀 기도 훈련실을 간절히 부탁을 드립니다. 이미 다 커버린 아이들은 도로 뱃속에 집어넣을 수가 없잖아요. 늦을 때도 빠른 거니까 지금부터라도 말씀 기도 훈련실을 간절히 부탁을 드립니다. 여러분, 앞으로는 100세 시대가 됐어요. 그럼 앞으로 여러분 자녀들이 100살, 100살 살아야 돼요. 우리 온 초등학생 보니까 앞으로 100년을 더 살아야 되거든요. 100년을. 그러면 그 기나긴 세월 동안 지금부터라도 말씀 기도 심어주면 그 나머지 삶은 하나님이 책임져 주신다는 거예요. 그리고 아이가 딱 태어난 날부터는요, 머리에 손을 얹고 안수게 되셨어요. 여러분, 이것도 성경적입니다.
여기 보니까 4대가 함께 예배드리는 데잖아요. 여러분 다음 새벽기도부터는요 손자 손녀 다 데리고 나오시길 바랍니다. 나는 절대 못 데려 놔두면 손 한번 들어보세요. 할렐루야. 다 데리고 나오시죠. 여러분 아이들이 머리에 손을 얹고 축복이 되주는 거예요. 여러분 아이들이 세상에 나갈 때 부모의 축복이나 잘 되겠어요? 잔소리해서 울려서 보내도 잘 되겠어요? 그래도 나는 못하겠다는 분 손 한번 들어보세요. 여러분 아이들은 기도를 먹고 자랍니다. 하나님이 나와 함께 내가 이 세상을 살아갈 수 없다는 믿음의 훈련을 시키는 거예요. 여러분 신앙생활에는 훈련이 필요합니다. 기도에 힘쓰고 예배 참석에 힘쓰고 말씀 공부에 힘쓰고 전도에 힘쓰고 이런 훈련이 필요하듯이 자녀에게도 믿음의 훈련이 필요합니다. 내 아버지의 기도가 내 어머니의 기도가 매일매일 삶 속에 어떻게 나타나고 증거되는 포기하는 거예요. 그래서 아이들이 학교를 갈 때나 직장을 구할 때나 대학 시험을 할 때 지금 입시 기간이잖아요. 입시를 칠 때나 여러분 여기 고3 수험생 어머니 부모님 손 좀 들어보세요. 이번 입시가 좀 연기됐잖아요. 12월 달로. 그럼 10일까지 막 새벽기도 꼭 나와서 죽기 전에 매달리셔야 돼요. 여러분 이 아이 인생이 바뀌는 일인데 자녀를 위해서 새벽기도 못 하시겠어요? 하나님의 부르짖을 때 하나님 역사하신 거예요. 그래서 결혼을 할 때는 어떤 일이 있어도 엄마 기도해 주세요. 기도의 능력을 아는 거예요. 예수님께서 말씀하시기를 기도 외에는 이런 유가 나갈 수가 없다 그랬어요. 근데 하물며 우리가 자녀를 키울 때 진짜 어떻게 키울 수 있겠습니까? 여러분 뭐 뉴스 보셔서 아시겠지만 지금 전 세계적으로 팬데믹 수천만 명이 걸려요. 수천만 명이 지금 몇백만 명이 죽어가고 있는 거예요. 우리가 상상도 하지 못한 이런 일들이 일어나고 있어요. 여러분 가까운 일본에서는 시도 때도 없이 지진이 나고 최근에도 얼마 전에 인도네시아 지진이 나서 화산이 폭발하고 발리에서도 화산이 폭발하고 제가 거기도 다녀온 곳이에요. 그리고 최근에 1월 말에도 필리핀에서 따가이 저기 또 화산이 폭발했어요. 그리고 막 쓰나미가 몰아치고 제가 작년에도 네팔에 갔었는데 지진 현장을 다녀왔어요. 근데 아직도 복구가 안 되고 있어요. 중국 서산성에서 아이티에서 칠레에서 터키에서 뉴질랜드 세계 곳곳에서 지진이 일어나고 전쟁이 일어나고 쓰나미가 몰아치고 아프리카는 안전합니까? 수많은 아이들이 기아와 질병으로 죽어가고 있습니다. 유럽은 안전합니까? 지금도 유럽에서 테러가 일어나서 최근에도 프랑스에서 테러가 일어났어요. IS의 테러로부터 안전하지 않아요. 우리 한국은 안전합니까? 여러분 안전하지 않다는 걸 너무나 잘 알고 계시잖아요. 이런 위험한 시기에 우리가 어떻게 자녀를 지킬 수 있겠습니까? 그래서 말씀해 보면 여호와께서 집을 지키지 아니하시면 지킨 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 경수 헛되다 그랬어요. 그 아이들을 지킬 수 있는 분은 하나님 한 분밖에 안 계시는 거예요. 그분께 우리의 자녀들을 맡겨드리는 겁니다. 하나님 우리 자녀가 어디서 무엇하든지 하나님이 지키시고 인도하시고 보호해 주십시오. 우리 사랑교회가 모든 자녀를 기도하셔야 돼요. 내 자녀뿐만 아니라 이 교회가 모든 자녀를 품고 기도하시고 그리고 한국에 속한 모든 자녀를 꼭 기도하셔야 돼요. 그것뿐만 아니라 특별히 사랑의 교회는 열방을 품고 기도하셔야 돼요. 여러분 기도는 천국에 적금 드시는 거예요. 적금을 많이 들어두시면은 급하고 위험 필요할 때 위기가 왔을 때 적금 찾아쓸 수 있어요. 여러분은 앞으로 천국의 기도에 적금을 많이 드시기를 간절히 부탁을 드립니다. 기도는 반드시 응답되기 때문에 구하라 그러면 주실 것이라 주님이 약속하셨기 때문에 반드시 응답이 됩니다. 그래서 자녀들에게 어릴 적부터 기도 훈련을 시키면은요 살아가면서 환난이 오고 문제가 생겼을 때 우리 아버지가 우리 어머니가 우리 할머니가 우리 할아버지가 옛날에 사랑의 교회 새벽 토요 비전 새벽 예배 나를 데려가셔서 기도하시는 거라고 나도 주님 앞에 무릎 꿇고 기도해야지. 그러면은 문제가 해결이 되는 겁니다. 그래서 아이들에게 기도 훈련을 시키시기를 간절히 부탁을 드립니다. 이제 학교 가면 아이들이 글을 읽잖아요. 그때부터는 하나님 말씀을 한 줄에 읽혀서 보내요. 여러분 아이들이 세상 공부하기 전에 하나님 말씀 주님이 지혜를 주시겠어요? 안 주시겠어요? 잠언 1장 7절 말씀에 여호와를 경외하지 지식의 근본이라. 9장 10절 말씀에 여호와를 경외하시 지혜의 근본이라.
세상 공부하기 전에 하나님 말씀, 그러니까 주님이 지혜를 주셔서 공부만 잘하는 것이 아니라 공부도 잘하는 하나님의 자녀로 키워주신 거예요. 지혜를 구하라. 후히 주시되 꾸짖지 않은 아버지께 구하라. 여러분 자녀가 지혜가 부족하시면 하나님 앞에 나와서 지혜를 구하시기를 간절히 부탁을 드립니다. 그래서 말씀을 읽고 가는데요. 이 아이들은요, 암기력이 뛰어납니다. 아침에 한 절 읽게 되면 그 말씀이 외워집니다. 자, 1년이면 몇 절 외울 수 있어요? 그러면 10년이면 몇 절 외울 수 있어요? 여러분, 하나님 말씀을 3650절을 머리에 가져보세요. 이 땅에 살아가면서 환난이 오고 고난 인생의 태풍이 몰아칠 때 말씀이 곧 하나님이시라. 하나님 붙잡고 승리될 줄 믿습니다. 여러분 자녀에게 뭐 비단 아파트 뭐 땅 재산 물려주려 하지 마시고 말씀을 물려주세요. 저희 부모님은 제 유산 물려주신 거 없어요. 저는 약속을 했어요. 우리 부모님이 키워줘서 감사한데 예단예물 해오려면 결혼은 무효하겠다고. 아무것도 가져오지 말고 성경 장원에 결혼했어요. 제가 미국 콜럼버스 오하이오에서 이 성경 강호 들고 당당하게 결혼한 사람이에요. 결혼식 하는 날 교회 문 앞에서 시아버님 좀 처음 뵀다니까. 웨딩드레스 입고 들어가는 문에서 처음 뵙는 거예요. 정말 진정해서 숟가락한다고 맨몸으로 갔어요. 그 대신에 저에게 믿음의 유산을 물려주셨어요. 금보다 귀한 할렐루야. 자, 아시고 부르세요? 모르시고 부르세요? 그러면 금이 귀해요? 믿음이 귀해요? 그러면 뭘 물려줘야 되겠습니까? 자녀들에게 믿음의 유산을 물려주셔야 돼요. 아마 이것은 1000번 만번 강조 부족함이 없어요. 정말 여러분 자녀가 이 땅에 살아가면서 하나님의 자녀로 성공하길 바라신다면 믿음의 유산을 물려주셔야 돼요. 철저하게 하나님 중심, 교회 중심, 예배 중심, 말씀 중심, 기도 생활 딱 무장시켜 놓으면 태풍이 몰아쳐도 견고하게 서게 될 줄 믿습니다. 그래서 저도 며느리 볼 때 얘기했어요. 나도 시집갈 때 맨몸으로 갔으니까 너도 맨몸으로 오너라. 순종을 잘하더라고요. 그래서 옷을 다 협회에서 맞아드렸어요. 근데 저희 사도 네 분이 참 믿음이 좋으세요. 그 예단 예물값으로 교회에 건축 헌금을 드리셨어요. 그리고 교회 그랜드 피아노를 기증하셨어. 그래서 저희 아이들이 터키에서 처음 만났어요. 그래서 감사의 뜻으로 터키에 선교비를 보냈어요. 이게 앞으로 시어머니 되실 손 한번 들어보세요. 자, 시어머니 되실 분들 할렐루야. 예단 예물 받아야 돼요? 안 받아야 돼요? 할렐루야. 그럼 예단 예물 어떻게 한다? 사랑의 교회 건축 헌금을 드린다. 할렐루야. 아멘. 천국의 보화를 사셔야 돼요. 그리고 자녀들에게는 믿음의 유산을 물려주셔야 돼요. 정말 금보다 귀한 믿음을 물려주셔야 돼요. 지금 한국 부모들의 문제가 자녀들에게 아파트 물려주고 빌딩 물려주고 하다 보니까 문제가 생기는 거예요. 믿음이 없으면 영혼이 죽어가는데 자녀들이 좀 죽어가 있는데 그 믿음 물려주지 않는 것이 문제인 거예요. 저는 간절히 바라옵기는 사랑의 교회 성도들은 정말 자녀들에게 목숨 걸고 믿음의 유산을 물려주시기를 간절히 부탁을 드립니다. 그리고 아이들이 조금 철이 들면요, 그때부터는 섬기고 나눈 사람 가르쳐요. 왜냐하면 예수님께서 우리에게 본을 보이셨어요. 제자들의 발을 씻기시고 우리의 저 허물에 물과 피를 다 쏟아서 자신을 희생의 제물로 내어주신 것. 그 예수님의 삶을 닮아가도록 삶 속에서 훈련시킨 거예요. 우리말 속담에 보면 3살 버릇 잘 아시죠? 말씀에 있어요. 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라. 그리하면 늙어서도 그 길을 떠나지 않는 거예요. 그래서 말 알아들을 때부터 나누는 삶, 섬기는 삶 훈련시키는 거예요. 그래서 제가 큰딸이 초등학교 때부터 선교를 보냈어요. 매일마다 자기 용돈 절약해서 선교를 가니까 재능을 나누고 물질을 나누고 시간을 나누고 나눈 것을 시간이 11주도 훈련시킨 거예요. 그렇게 하다 보니까 20대에 세계 일주를 다 하는 거예요. 다양한 사람도 만나고 다양한 문화도 접하고 주님의 사랑도 체험하고 국제적 인물이 된 거예요. 뭐 되라 마라 말할 필요가 없어요. 절로 그냥 되어버린 거예요. 세계 일주를 하다 보면 저희 자녀들은요 20대에 세계 일주를 다 했어요. 자녀가 셋인데 세계 일주 다 했어요. 그 어떤 분이 또 물어보시더라고. 100만장자냐 그러시더라고. 제가 그 비결은요 다음 시간에 알려드리겠습니다. 세계 일주를 다.
그래서 보스턴 대학의 국제정치교 4년 장학받고 들어가고 미 국무선 장학을 받고 스페인 발렌시아에서 유학을 하고 대통령이 일하는 백악관에서라고 세계 10대 로펌에서 일하다가 더 큰 꿈을 가지고 워싱턴 전개자의 뜻을 가지고 대학원을 가는데 세계 최고의 국제정치 외교 대학원을 갔어요. 그리고 하버드 법대에서 공부를 했어요. 그래서 공부를 마치고 대통령 선거 캠페인을 하게 됐어요. 그래서 미국 대통령 밑에 일하게 된 거예요. 제가 워싱턴을 갔더니 엄마 미국 대통령에서 엄마를 백악관 만찬에 초대하신답니다. 그래서 미국 대통령 밥 먹고 온 사람이에요. 그냥 한 번이 아니고 11번을 부시 대통령 지금까지 대통령 만찬에만 크리스마스 만찬, 땡스기빙 만찬, 뭐 독립기념일 만찬, 부활절 만찬, 뭐 여름 만찬, 뭐 지난번에도 워싱턴 갔더니 전화 와서 백악관에서 아침 식사 하시고 한국 돌아가래. 그래서 아침 먹고 한국으로 왔어요 제가. 그래서 제가 들어갈 때 뭘 입고 들어갔겠어요? 한복이고 다 한복. 여러분 민주당은 파란색에서 파란 치마족을 입고 공화당은 빨간색이에요. 그래서 빨간 두루마리 입고 들어갔어요. 이거 굉장히 의미심장한 거예요. 대통령은 당의 대통령 아닙니다. 국민의 대통령입니다. 할렐루야. 옷으로 딱 시위를 한 거예요. 전 세계 대사들이 다 왔어요. 자 인사 전부 영어로 인사하셨어요. 그리고 딱 저 앞에 오시더니 안녕하십니까 이러시더라고요. 한복을 입었으니까. 그래서 세계 각국 대사 저보고 물어봐요. 한국 대사세요? 그러는 거예요. 저는 한국 대사는 왜냐면 한국 사람 저 혼자뿐이었으니까 한국 대사는 아니지만 저는 하나님의 대사입니다. 할렐루야. 여러분 대사가 하는 일이 뭐예요? 삼천리 반도 금숙 이 아름나라를 좀 와보시고 제가 아프리카 오지를 갔는데도 현대자동차 달리고 현대자동차가 그리고 저 러시아 꼴짜기로 들어갔는데도 초코파이 있어 초코파이. 지난 인도네시아 완전 섬 조그만 섬에 갔는데 거기 신라면에서 신라면 인도에 갔더니 학생들이 BTS 아니에요 BTS 만나러 오겠다는 거야. 대단해요. 지금 삼성 브랜드가 대단. 전 세계 공항마다 삼성 스크린 다 있어. 삼성 스크린. 그리고 에어컨은요 동남아 가면 에어컨 전부 LG 에어컨 LG 참 대단해요. 여러분 대사는요 국가를 세일즈 한다잖아요. 외국에 나가서 한국을 자랑하는 거예요. 근데 대사가 나가서 한국을 욕하면요 바로 잘립니다. 그러면은 여러분은 누구의 대사입니까? 그럼 누구 사랑하셔야 돼요? 할렐루야 아멘. 우리 사랑의 성도님들 오늘 새벽기도 마치는 순간 앞으로 주님 앞에 가는 날까지 나는 하나님 자랑만 하겠습니다. 여러분 손 한번 들어보세요. 할렐루야 아멘. 우리 모두를 주님께서 대사로 부르신 거야. 존귀하게 서임받도록 하나님 나갔을 때 부끄럽지 않도록 우리는 입만 벌리면 자랑하시기를 간절히 부탁을 드립니다. 시어머니 욕하지 마시고요. 저도 시어머니거든요. 우리는 주님을 자랑하셔야 돼요. 그냥 자나깨나 주님 자랑하셔야 돼요. 주님이 우리를 하나님의 대사로 부르시기